یہ پاکستان کے فیوچر کا مسئلہ ہے اور ایک لیڈر کی زندگی کا ایشو ہے. میں بیفور ٹائم کہہ رہا ہوں کہ بی بی بے نظیر بھٹو کو جب ان خطرات کا اندازہ ہوا تھا تو اس نے نام لیے تھے اور پھر اس کے بعد وہ حادثہ ہو گیا، مگر اس وقت ان کے ورثاء انہوں نے کہا پاکستان کھپے. مگر اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ ہم پاکستان میں جو لوگ اس میں ملوث ہوئے پاکستانی قوم اس کو کٹہرے میں لائے گی اور یہ بڑا حادثہ ہو جائے گا. یہ مشرقی پاکستان والا ریپلے مت کیا جائے. مجھے بتاؤ، جنرل یحییٰ خان کو قبر میں اتارتے وقت 21 توپوں کی سلامی دینے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ٹھوکنے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ اکبر بھگٹی کو ٹھوکنے والے کب معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا سنانے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ بے نظیر بھٹو کو ٹھوکنے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ مریم نواز شریف کو قتل کی دھمکیاں دینے والے کب معافی مانگیں گے؟ اگر معافی کا ذکر کرتے ہو تو پھر بتاؤ، اگر ہم اپنے گھر کو درست کرنے کی بات کریں تو اس نواز شریف کو کہتے ہو یہ انڈین نواز ہے، یہ غدار ہے. تو پھر اگر وہ غدار ہے تو امریکہ میں بیٹھ کر آج کا لایا ہوا وزیر اعظم عمران خان وہاں بیٹھ کر کیوں کہتا ہے کہ ہم نے القاعدہ کو تربیت دی؟ کب اس پر غداری کا فتویٰ دو گے؟ جب عمران خان ایران میں بیٹھ کر کہے کہ پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوتی رہی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے کہ پاکستان میں 73 سالوں سے جو پاکستانی عوام پر غاصب قبضہ کرتے ہیں، آئین قانون کو پامال کرتے ہیں، وہ تو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں سویلین کے حوالے سے کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ غدار ہیں. اب بار بار 73 سالوں میں یہ جو غداری کے ٹائٹل لوگوں کو لگائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف یہ کہنے سے کہ پاکستان زندہ باد، صرف پاکستان زندہ باد اور عملاً آپ کچھ نہیں کریں گے پاکستان کے لیے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا نیوکلر پاور ہونے کے باوجود آج پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات ہیں؟ پھر آج کیوں کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے مقبوضہ کشمیر دینے کے بعد؟ تو پھر میں یہ کیا بات غلط کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر دینے کے بعد اگلا آپشن آپ کے پاس کیا تھا کہ اگر انڈیا قبضہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد سیکنڈ پرائورٹی، سیکنڈ اسٹریٹجی، سیکنڈ پلاننگ ہماری کیا ہوگی؟ 2 سال ہو گئے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، کچھ بتایا نہیں گیا. تو پھر میں اگر یہ کہوں کہ کون کہتا ہے پاکستان زندہ باد، میں نہیں کہوں گا. جس کے لیے میرے آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی اور ہم دے رہے ہیں اس پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کو استحکام دینے کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے خوشحال پاکستان دینے کے لیے، اگر تو پھر آپ نے آئین قانون کو پاؤں تھلے روندنا ہے
तो फिर इस जो किताब है इसको फाड़ दे भाई। और अगर आपको ये कबूल नहीं है तो फिर नया कोई कानून ले आए, नया आइन ले आए। अगर आपको आइन इजाज़त देता है कि आप अवामी नुमाइंदे कहलाने के हकदार मेरे नज़दीक उस वक्त तक नहीं होते जब तक आप अवामी और आइन की बालादस्ती के लिए आप आवाज़ बुलंद ना करें। मैं ये आज कहता हूँ कि मैंने कहा था, फिर दोहराता हूँ, मैंने कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपने कत्ल से पहले लोगों के नाम लिए थे कि मुझे इनसे ख़तरा है। फिर क्या रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं थी, क्या रियासती अदारों की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता? और जब उसको तहफ़्फ़ुज़ ना मिला और उसका हादसा हो, उनके वर्सा ने उन्हीं लोगों के साथ जिनके नाम अपनी ज़िंदगी में बेनज़ीर भुट्टो ने लिए थे मिलके हुकूमत बना ली। मैं यही कहना चाहता था और मैंने यही कहा है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी लीडरशिप को जो थ्रेट कॉल आ रही हैं, अगर इनको प्रोटेक्ट ना किया गया, इनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया, तो हम किसी तौर पर भी उन के जिनके हम नाम ले रहे हैं, जिनसे हमें थ्रेट है, उनसे मिलकर हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान खप्पे नहीं कहेंगे, बल्कि उनको अवामी कटहरे में लेकर आएंगे, उनको सज़ा दिलवाने के लिए अवाम जो है वो जद्दोजहद करेगी। क्या मैंने इसमें गलत कहा है? मैं फिर कहता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको आइन कानून के मुताबिक इस पर अमल करते हुए इस पाकिस्तान को महफूज करना पड़ेगा। और अगर मैं इन चीज़ों की निशानदेही इसलिए ना करूं कि मुझे डर हो कि मेरे पे गद्दारी का टाइटल लगा के मुझे फांसी पे ना चढ़ा दिया जाए, तो मुझे फ़ख्र होगा, मुझे फ़ख्र है कि मैंने आइन कानून की पासदारी के लिए, आइन की सरबलंदी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है और निशानदेही की है गलतियों की। इस पर मुझे कोई फांसी चढ़ाता है तो चढ़ा दे, मेरी आने वाली नस्लों को भी इस पर फ़ख्र होगा। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज जिसको आप गद्दारी का टाइटल दे, और मेरे पर पहली दफ़ा नहीं लगाया, शादरा थाने में भी इसी तरह किया गया, टाउनशिप थाने में भी इसी तरह किया गया। और अगर आप गद्दारी के टाइटल देते हो तो आवाम में वही बंदा जाता है तो लोग कहते हैं कि जिंदाबाद। फिर किसी जगह तो खराबी है ना। अगर गद्दारी के टाइटल देने वाले दुरुस्त हों तो लोगों को जिंदाबाद कहें, और अगर आप गद्दारी के टाइटल जिन पर सजाते हो, अगर उनका मौक़िफ़ आइन कानून के मुताबिक है तो फिर लोग उनको जिंदाबाद कहते हैं, लोग उनको जिंदाबाद कहते हैं जो उनकी आवाज़ बनता है। तो इस जुर्म में अगर मुझे कोई सज़ा देना चाहता है, और मुझे पता है बार बार मुझे ये कहा जाए कि आप इन्वेस्टिगेट जो अदारे हैं उनके सामने पेश हो, और मेरे जाने से पहले वो कहते हैं कि हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली, वो मेरे जाने पे मुझे कहते हैं कि जनाब ऊपर से आर्डर है। अब ऊपर से आर्डर कहाँ से आता है ये तो मुझे को बताए। और अगर ऊपर से आर्डर आने हैं कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसको जनाब सजा दे दो, इस पर गद्दारी का टाइटल लगा दो, तो फिर मुझे कोई ये तो बता दे ये आइन कानून है कहाँ जिसके लिए हम मुंतखब होते हैं, जिसके लिए हम आवाम की आवाज़ बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के हालात में आवाज़ उठाने वाले को, बात करने वाले को, अगर आइन कानून का मुजरम कोई हो तो सजा दो, मगर खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम करो। मेरे पर ना करो, मगर इस पाकिस्तानी कौम पर रहम करो, आने वाली नस्लों पर रहम करो, इस पाकिस्तान की सलामती पर रहम करो। ऐसी पॉलिसियां मत बनाओ जिससे आप रोज गद्दार पैदा करो, मुहिब्बे वतन आप उनके गर्दने उड़ाते जाओ। ये ना करो, इस पाकिस्तान को नुकसान मत पहुंचाओ। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें
गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।